وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محترم حضرات، یہ سیرت پر پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 17واں اور ہم مستقل گفتگو کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں. اس کے پہلے ہم نے آپ سے تقریباً 5 پروگرام کیے ہیں ان کا تعلق رسول اکرم کے معجزات سے. ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کام سے 7 پروگرام چلے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم 3 باتیں ذکر کریں گے. کتنی باتیں ذکر کریں گے؟ 3 باتیں. ایک تو ہم ذکر کریں گے اللہ کے رسول کے معجزات جس کا تعلق کھانے کے آئٹم سے ہے، اور ایک ہم ذکر کریں گے اللہ کے رسول کے معجزات جن کا ذکر پینے سے ہے، اور تیسرا اگر وقت رہا تو ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیوچر کے بارے میں یا کسی صحابی کے فیوچر کے بارے میں یا کسی پرسنالٹی کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں کیا باتیں بیان کی ہیں اور کس کے بارے میں کیا کہا ہے، اور کتنا وہ پیش آ گیا اور کتنا ابھی پیش آنا باقی ہے. وہ لمبی گفتگو ہے تو شروع ہم کر سکتے ہیں آج انشاءاللہ، اور انشاءاللہ چلتی رہے گی. دعا کریں. پہلے میرا ارادہ تھا کہ یہ پروگرام شاید 120 پروگرام پہ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ بھی 120 پہ ختم نہیں ہو پائے گا. جب تک اللہ بلائے گا بولیں گے. دیکھیں، میں نے پہلے گفتگو کی تھی آپ سے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو معجزات ہیں یہ تو کبھی کبھی رسول اکرم کی بزرگی پر پروردگار عالم نے ظاہر فرمائے ہیں. کبھی کبھی اصل جو معجزہ ہے وہ چیلنج ہے کفار کی جانب سے، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کیا اور ان کا چیلنج، ان کا جواب دے دیا. اصل معجزہ وہی معجزہ ہے. تیسرا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ضروریات پیش آئیں، اس کے تحت پروردگار عالم نے آپ کی غیب سے مدد فرمائی. یہ جو کھانے اور پینے کے معجزات ہیں، خاص کر پینے کے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس علاقے پر جتنی بھی دنیا کی سپر پاور طاقتیں رہیں، انہوں نے کبھی بھی قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی. اللہ نے اس کو بہت دنوں سے محفوظ رکھا. یہاں پہ قبائلی نظام بھی رہا، ٹرائب سسٹم. اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کی مخالفت حکومت سے نہیں کر رہے. جو تمام انبیاء اپنے زمانے میں اسلامی حکومت نہیں قائم کر سکے، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ ان کی ٹکر کس سے ہو جاتی تھی؟ ڈائریکٹ حکومت سے. ابراہیم علیہ السلام کی ٹکر نمرود سے ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ٹکر فرعون سے ہے. تو یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اسی بنیاد پر بادشاہ نے لے پھانسی کی سزا سنا دی. اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جس خطے کو چنا تھا، وہ خطہ ہمیشہ جو ہے نا کسی کی حکومت کے تحت رہا ہی نہیں. یہ پری پلان ہے. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جس علاقے میں حضور کو بھیجنا چاہا تھا، پہلے سے اس علاقے کو ان تمام چیزوں کے ذریعے کیا ہے، پلان کر رکھا تھا. تو مین جو پرابلم تھی پانی کی تھی اور کھانے کی تھی. تو کوئی سپر پاور، جیسے 2 سپر پاور حضور کے زمانے میں تھی، ایک ایران تھا اور ایک روم تھا. یہ دونوں بھی اس علاقے پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ قبضہ تو اس علاقے میں کیا جاتا ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ کو اسٹیٹ گورنمنٹ سے فائدہ حاصل ہو. سینٹرل گورنمنٹ خوب خرچہ کرے تو فائدہ کیا ہوا؟ انکم کا کوئی ذریعہ ہی نہیں. تو یہاں پانی کھانے کا مسئلہ تھا، لہذا کوئی یہاں آنا چاہتا ہی نہیں تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یقینی بات ہے کہ یہ چیلنج آیا. تو پروردگار عالم نے مختلف اوقات پر
अपने रसूल की मदद फरमाई। फिर अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमा दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा, इन दोनों की दुआओं का नतीजा कि आज इस इलाके में उतनी चीज खाने की है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अरब दुनिया में जितना अच्छा खाना खाया जाता है यूरोप तसव्वुर नहीं कर सकता। और एक एक चीज 50-50 कंट्री की मौजूद होती है। आपको जिसको जिस कंट्री की चीज पसंद है, अभी आपको मटन खाना है, अभी हिंदुस्तान में अगर आप मटन, चाइना का मटन खाना चाहें तो आप नहीं खा सकते। आपको हर हाल में अपने इलाके का मटन खाना है, चाहे उसमें बदबू आ रही है और चाहे नहीं आ रही है। आप यकीन नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी सुपरमार्केटों में, अरबों में मुख्तलिफ कंट्रीज के बटन लगे हैं। आपको क्या चाहिए उस कंट्री का, वो इस इलाके में जहां कुछ नहीं पैदा होता। ये अल्लाह की मेहरबानी है। यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है कि परवरदिगार आलम इनको रिज़्क़ मुहैया फरमा। आप हैरत करेंगे, रेगिस्तान है, दूर दूर तक शहर के बाद निकल जाए तो लगता है कि ताहद्दे नजर कोई हरियाली नाम की चीज नहीं है। सब्जी मार्केट में घुस जाए तो हुबली की सब्जी मार्केट फैले। इतनी हरी चीजें मुहैया होती हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। हम लोगों, हालांकि हम लोग तो ऐसे इलाके के रहने वाले हिंदुस्तान के, यहाँ सब्जी पैदा होती है, पत्तियों के बहुत से आइटम पैदा होते हैं, उसके बावजूद सलाद खाने का हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। हम बहुत सलाद खा लिए तो क्या कर लिए, टमाटर और प्याज डाल के कचौड़ा बना के खा लिए। आप यकीन नहीं करेंगे, अरब बगैर सलाद के खाना ही नहीं खाता। और उसके सलाद में हमेशा हरी चीज होनी चाहिए। और सलाद की मुख्तलिफ पत्तियां एक भी नहीं पैदा होती, सारी दुनिया फिरती है, शौक से खा रहे हैं, जिसको अल्लाह खिलाए उधर क्या करते हैं। बहरहाल, तो ये वो इलाके हैं इस वक्त कि अल्लाह के रसूल की दुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खास दुआ, उसके असरात होते हैं। मक्के के बारे में यह मशहूर है कि कोई फल जो दुनिया में मौजूद नहीं रहता, उस वक्त सीजन नहीं रहता, मक्के में फल मौजूद रहता। अभी आप उस खाना चाहें, आपको हुबली में आपको नहीं मिल सकता, मक्के में आपको सब अवेलेबल है। क्या लगा? बहरहाल, इस पर हमें बहुत बोलने का दिल चाहता है, लेकिन मैं मौजूद पर आ रहा हूँ। तो खाने के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि जरूरत थी, ज़्यादा अल्लाह ने अपने रसूल की मदद फरमाई। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या है कि एक दिन ये नबी के वसल्लम के पास गए तो इनको ऐसा महसूस हुआ कि अल्लाह के रसूल भूखे। ये अपने घर आए, अपनी बीवी से कहा कि मुझे लगता है कि घर में शायद अल्लाह के रसूल ने कुछ खाना नहीं है, लिहाजा कुछ जो कुछ हो भेजो। तो इन्होंने कहा देखो ये रोटी बनी हुई है जौ की, और तो कुछ है नहीं। उन्होंने अपने दुपट्टे में लपेट करके और कहा जाओ दे आओ। हजरत अनस के हवाले कर दिया। हजरत अनस हुजूर के खादिम थे। नबी के आज़म ने अनस को देखा तो कहा कि क्या भाई कुछ खाने पीने का सामान आया है? तो उन्होंने कहा हजरत तलहा ने जो है अबू तलहा ने भेजा है। कहा क्या है? कहा रोटी खा, चलो अबू तलहा के घर चलते हैं। अब वो हजरत अनस ने कह दिया अबू तलहा से अल्लाह के रसूल आ रहे हैं, और आ रहे हैं और साथ में एक 50-60 आदमी भी आ रहे हैं। अब ये आए तो इनकी बीवी परेशान हो जाए। औरतों का तो बड़ा मसला हो जाता है ये कि मर्द बाहर मेहमान खाने तो मालूम नहीं किस वक्त कितना मांग ले, और यहाँ है नहीं हंडी में कुछ भी, तो उसको नफ्सियाती तौर पर टेंशन रहता है। तो जब पता चला तो उन्होंने कहा कि वही रोटी लेकर के चलो और सब लोग खाएंगे। खैर वहाँ पहुँचे, अल्लाह के रसूल ने कहा कि गुजर आते कि अपनी बीवी से कोई रोटी को मलीदा की तरह बांध दें, और उनके पास जो घी का बर्तन है, उनका कुछ निकाल ले आओ, घी का बर्तन ले आओ। तो उसमें थोड़ा दे दा। नबी जब दादरा ने घी के बर्तन उठाया और उसमें जो है वो डालना शुरू किया। वो रोटी को मलीदा बना दिया। बनाने के बाद उसमें थोड़ा सा कुछ मीठा डाला होगा। 10-10 आदमी को बैठा दिया खाने पे, क्योंकि अरबों की आदत, ये तो हमारी आदत है ना कि हम हमारा आदमी अपनी प्लेट में खाना खाता है। ये ब्राह्मण लॉबी है, क्योंकि उनके यहाँ छुआछूत है, कोई आदमी किसी का झूठा नहीं खाना, लिहाजा वो अलग अलग, वो ही हमने भी अख्तियार कर रखा है। अभी वो तो सिर्फ तबलीगी जमात, एक जमात ऐसी है पूरी दुनिया में जिसने इस सुन्नत को जिंदा कर रखा कि एक साथ 5 आदमी 10 आदमी, वरना जितने हम हाई फाई हैं उतनी प्लेट और प्लेट की भी किस्में अलग अलग।
सब्जी की अलग, दाल की अलग, कटोरे में फलां अलग। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि अल्लाह के रसूल एक साथ खाते थे और खूब बरकत होती थी। हमारे जो बरकत उठी उसकी एक वजह ये भी है कि जो प्लेटें अलग कर दी गई है ना, बरकत भी उसी तरह से उड़ गई है। कोशिश करना चाहिए कि घर में कम से कम महरम अगर है तो एक साथ बैठ कर खाना। मैं भी नहीं खाता हूँ लेकिन बता रहा हूँ आपको, होना यही चाहिए। हमारी बात का असर इसलिए नहीं होता, जो बातें हम खुद नहीं करते, जब आपके सामने करते ना तो शैतान आते बोलता मौलाना बोल रहे चुपके में, खुद भी नहीं करते, तो ऐसी बातों के असर नहीं होते। बहरहाल आप मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला ऐसा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो इन्होंने क्या किया, 10-10 आदमी को बुलाया, 10-10 आदमी ने खाना शुरू किया। मलीदा तो बड़ी स्पेशल ग़िज़ा, 70-80 आदमी खा ले खाना। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि 70-80 आदमियों ने खाना खाया। बुखारी की रवायत है। और मलीदा अपनी जगह बरकरार रहा, जितना बनाया गया था उतना मलीदा जो है वो बरकरार रहा। ये खाने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजूदा। एक दूसरा वाक़या है, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत जाबिर के वालिद साहब बड़े नेक आदमी थे, लेकिन इनका कुनबा पड़ा था, तो बेचारे हैंड टू माउथ रहते थे हर वक्त। तो इंतकाल के वक्त एक बड़ा कर्जा इनके ऊपर था, और इत्तेफाक से जो कर्जा ले रखा था वो यहूदियों से ले रखा था। तो जब इनका इंतकाल हुआ तो अब उनको ज़्यादा फिक्र हुई कि जाबिर के वालिद का इंतकाल हो गया है, पर कहाँ से खर्चा, तो ये कर्जा कहाँ से देगा। तो आज भी देहातों में हम लोगों क्या होता है, यूपी में मालूम नहीं यहाँ होता नहीं, कि जब किसान कर्जा ले लेता ना, तो जब उसकी फसल कटती है तो महाजन लोग फसल के टाइम पे जाकर घर पहुंच जाते हैं कि भाई हमारा निकाल दो वल्ला। तो वो जो खजूर तोड़ने का वो लोग तके रहते थे कि इनकी खजूर जब टूटेगी तो उसी दिन पहुंच जाने का। खैर खजूर तोड़ करके आ गई। अब ये सारे कर्जदार तो पहले से नहीं कहा, अब यहूदी अपने बाप को नहीं छोड़ता, वो तो मुसलमान को छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। नबी के दादर के पास आए, अल्लाह के रसूल आप सिर्फ चल के वहां बैठ जाए, आपको देख करके थोड़ा हमारे ऊपर ये रहम करेंगे और उतना सख्त कलामी से बात नहीं करेंगे, लेकिन कर्जा इतना है कि हम अगर इस खजूर के 10 साल फसल हम दे दें तो भी कर्जा नहीं अदा होना है। उधर फरमाया मैं चलता हूँ, आप कर रहे हैं। आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खजूर निकाल दो जो उनको कर्जा देनी है। अल्लाह के रसूल ने एक राउंड मारा, खजूर को एक राउंड मारा। ये सब जो बात सूफिया वगैरह करते हैं, कभी किसी को चाहिए, ये सब कहीं ना कहीं से दलील रहती है, हम झट से बोल देते हैं बिदअत है। ये भी रवायत बुखारी की, ये रवायत किसकी है, ये भी बुखारी की। वो किसी की बरकत के लिए दुआ करते हैं कभी बात सूफिया, तो एक उस आदमी का एक चक्कर मारते हैं, वो यहीं से दलील है। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल ने चक्कर लगाया, चक्कर लगाने के बाद दुआ फरमाई, कहा ऐसा करो इसको ढांक दो और एक तरफ से निकालना शुरू करो, जितने कर्जेदार हैं सबको पे करो आज। हजरत जाबिर कहते हैं कि अगर 10 साल की फसल भी हम इनके सामने रख देते तो कर्जा अदा नहीं होता, सारे कर्जे। और कुछ को कहा कि ज्यादा बोलता ना, इसको ज्यादा दो, अगर सिर्फ 50 किलो तुमको दे रखा है तो इसको 55 अदा करो। कहा जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देते रहे, कर्जा अदा होता रहा। नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं और सिर्फ तवज्जो उधर रखे हुए हैं, पूरा कर्जा अदा हो गया। हजरत जाबिर कहते हैं जितनी खजूर तोड़ी गई थी उतनी खजूर मौजूद थी। ये भी रवायत किसकी है, ये रवायत भी बुखारी। इसलिए बार बार बोल देता हूँ कि बाद लोगों को बुखारी का बुखार होता है, वो समझते हैं कि ये ऐसे ऐसे वाक़या सुना रहे मौलाना। मैंने जानबूझ करके पहले दिन में आपसे कह दिया था कि मैं कोई ऐसा वाक़या सुनाने की कोशिश ही नहीं, वरना इन सब में इतने जो बरेलवी उलमा है माशाअल्लाह, उन्होंने तो इतनी रवायतें इकट्ठा कर दी हैं कि 200-250 प्रोग्राम सिर्फ मौजूदात के हो सकते हैं। क्यों रद्द याबिस सब इकट्ठा किया है। बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि सही रवायतें आपके सामने नकल करें। ग़ज़वे खंदक का वाक़या है इन्हीं हजरत जाबिर का। हजरत जाबिर ने आकर के कहा कि सहाबा और अल्लाह के रसूल भूखे हैं, तो अपनी बीवी से कहा कि कुछ पका करके कुछ पकाओ घर में अगर हो। उन्होंने कहा देखो एक बकरी का बच्चा है, इसको दबा कर दो, भून डालो। ज़्यादातर हम लोग भुना गोश्त पसंद करते हैं। ये सालन वाले सालन का जो गोश्त क्यों पकता हुआ, ये गरीबी की अलामत है। सालन हो जाएगा तो 10 आदमी खा लेंगे, अभी भुना हुआ गोश्त रख दिया जाए चिकन टिक्का तो 5 आदमी 1 किलो खा के किनारे कर देंगे।
لیکن اگر اس کا سالن بنا دیا جائے تو 15 آدمی کھا لیں گے سالن. تو یہ سالن غربت کی علامت. یہ ہماری ضرورت ہے جیسا ہم نے سالن بنا لیا, ورنہ عرب سالن کی کھائے نہیں. اگر وہ سالن بناتے بھی نا تو سالن الگ سے رہنا, جس کو آپ گریوی کہتے ہیں, وہ بھونا ہی رہنا کوئلے پر, وہ بھی. بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ جائیے, لیکن حضور کے کان میں دھیرے سے بولنے کا, کیونکہ جب تم بولو گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں 10-20 آدمی کو لے کر آ گیا تو یہاں تو مصیبت آ جائے گی. یہاں تو ایک دو آدمی کا کھانا ہے. جا کر کان میں دھیرے سے بولنے کا, اور دیکھو تمہاری عادت ہے, میں جو کہہ رہی ہوں ایسا کرنے کا. یہ سب بتاتے ہیں کہ بیوی کی بات بھی سننے کے لیے ضروری نہیں ہر وقت اپنا ہی ناپوچی کرنا چاہیے. یہ صحابی ویسے ہی جیسے بیوی نے کہا تھا, جا کر کے اللہ کے رسول کے کان میں دھیرے سے بولے, اللہ کے رسول آپ کی دعوت ہے. اور اب یہاں تو بھوک کا معاملہ تھا ہی, لوگ پیٹ میں پتھر مارتے ہوئے تھے. کیا کہتے ہیں, خندق کا واقعہ ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ خوش ہو جاؤ, جابر بن عبداللہ. اب ان کے حوال پاختہ ہو گئے کہ ہم تو پہلے ہی وہاں وارننگ ملی ہے ہوم منسٹر کی طرف سے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لے کر آنے کا, سب کو نہیں لانے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ چلو بھائی جابر بن عبداللہ کے یہاں دعوت ہے. اب ایک آدمی بھوکا ہو اور پھر دعوت ہو تو وہ کیسا دوڑے گا, کیسا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساروں کو لے کر کے آئے. کہا دیکھو اتنا کرنا کہ وہ جو روٹی ہے جو پکانے جا رہے ہیں, جب تک میں نہیں پہنچنا پکانا شروع نہیں کرنا, اور وہ جو گوشت ہے اس کو ڈھانکے رکھنا, جب تک میں نہیں پہنچوں تب تک اسٹارٹ نہیں. یہ آ کر کے بیوی سے بتا دیے, فوج آ رہی پوری, اندر رہے گے 1300 آدمی. ایک روایت میں 1000 سے کم نہیں تھے. پہرا آئے, یہ آٹا گوندا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور اسی آٹے میں کھول دیا. کہا بیگم سے عبداللہ بن جابر تک آپ نے دیکھا تو شروع کرے پکانا اور اس کو ڈھانکے رہے تھوڑا سا. آپ نے دیکھا وہ باورچی وہ کپڑا ڈھانکے رہتا ہے کہ لوئی نکالتا رہتا ہے. اس کی 2 وجہ ہے, گرچہ اسے نہیں معلوم ہے, لیکن اس کے باپ دادا نے جو کیا ہوگا اس کے پیچھے یہی رہا. دوسرا راز یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈھانکے رہنے سے کیا ہوتا ہے کہ آٹے کے اوپر پپڑی نہیں پڑتی ہے, آٹا جو ہے وہ نرم رہتا ہے. ایک میں نے پٹھان سے پوچھا کہ کیوں ڈھانکے رہتے ہو, تو پٹھان ظاہر بھی بہت ہوتا اور بات بڑے دیندار بھی ہوتے. انہوں نے کہا نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برکت ہوتی ہے اسے ڈھانک کے پکانے سے, اس لیے ہم لوگ ڈھانک کر پکاتے ہیں اور اس میں سے لوئی کاٹتے رہتے ہیں. اور یہ تو حدیث ہے نا صراحتاً کہ گن گن کے رکھو گے تو گن گن کر اوپر والا دے گا. ہم بغیر گنے رکھتے ہی نہیں, اسی لیے گن گن کے ملتا رہتا. اور جو گن کے نہیں رکھتا اور اللہ کے رسول کی جدید پر, اس کی خوب برکت ہوتی ہے. کئی ایسے واقعات ہیں صحیح حدیثوں میں, بخاری وغیرہ میں واقعات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ ہم ایک برتن تھا اس میں سے آٹا نکالتے رہتے پکا رہے تھے. ایک دن ہم نے اسے کہا بری رہتے کہ لے کر کے آؤ دیکھیں کتنا ہے. انہوں نے آ کر کے دیکھا, اس کے بعد وہ ختم ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کے بارے میں بتایا کہ اگر آپ اس کو چیک نہیں کرتے تو ایسے ہی چلتا رہتا. بہرحال انہوں نے آٹا پکانا شروع کیا, روٹی پکاتی گئی. اب اور بھی عورتیں شامل ہو گئی, 1000 آدمی کو کھلانا تو مذاق بات نہیں ہے نا, اور بھی عورتیں شامل ہو گئی ہوں گی. بہرحال پکاتی گئیں, گوشت دیا جاتا رہا, کھاتے رہے. 1000 آدمی کھانا کھا چکے. جب کھا چکے تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آٹا جتنا گوندا گیا تھا وہ اتنا ہی موجود تھا. یہ روایت بھی بخاری کی ہے. یہ روایت بھی کس کی ہے؟ یہ روایت بھی بخاری کی ہے. اچھا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم ہیں, تو انہوں نے کوئی تھوڑی سی چیز پکائی. بہت پیار کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو بڑی محبت تھی ان کو. تو انہوں نے سوچا کہ اچھی چیز ہے, اللہ کے رسول کو بھی دے دیں. یہ تو ہم لوگوں کی عادت ہے نا کہ ہم بہت زیادہ ہوگا تو دعوت دیں گے. اسلامی تہذیب یہ ہے کہ آدمی اپنے پڑوسی کو ضرور دیتا رہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سالن اگر کم ہے تو پانی ڈال دو لیکن پہنچاؤ. اگر تم نے پایا پکایا ہے, کھربی ڈالی ہے, تو اس کو بھی کیا کرو, اپنے پڑوسی میں. یہ لوگ سمجھتے نہیں, اتنی زیادہ محبت پڑتی ہے کھانے کے لین دین سے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ سب ہمارے اوپر بے برکتی اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑنے کی ہے. ہم
हाई फाई बनना चाहते हैं, एडवांस बनना चाहते हैं, इसलिए एडवांस तो बन जाते हैं, बरकत भी पीछे से क्या होती है, खिड़की खोले हुए वो चली जाती है, उधर से बरकत नसीब नहीं होती है। बरकत आती है, याद रखें, अल्लाह के रसूल के तरीके पर अमल करने से, वरना बरकत किसी चीज में होती नहीं है। बहरहाल इन्होंने थोड़ा सा बनाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना करके भेजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के पास वसाबे सुफ़ा की एक टीम तो रहती थी, क्या होगी, क्योंकि उन्होंने तो अपने लाइफ को डोनेट कर रखा था, अल्लाह के रसूल के लिए वक्फ कर रखा था। अल्लाह के रसूल ने उस वक्त 40 आदमी मौजूद थे, सबको बुला लिया भाई। अब वो थोड़ा सा खाना वो तो ने उसको हल्का सा रख दिया और एक प्लेट में रख करके 10 आदमी बैठा दिया, 10 आदमी पहले खाओ, फारिग हो जाओ। डालने के हाथ डालना निकाल रहे, खा रहे, डालना कोई मीठी चीज थी, खा रहे, 10 से फारिग हो जाए, दूसरे 10 आके बैठ के खाओ। ऐसे 40 आदमियों ने खाना खाया, तकरीबन 39 से 40 आदमियों ने। और हजरत अनस फरमाते हैं जो हमारी वालदा ने भेजा, और ये मजे की बात देखो, जो कौम का कायद है, जो वो सबसे आखिर में खाता। हमारा बात क्या है, पहले मौलाना साहब खा लेने का है, जब कभी दावत होती है सबसे पहले किसको खिलाते, मौलाना को खिलाते, सबसे पेटू ये है, किसको सबसे पहले खिलाते। ये अलग बात है, लोग एहतराम में खिलाते हैं, ऐसा नहीं है मजाक कर रहा हूं, लेकिन एहतराम में खिलाते। लेकिन अगर कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमन जब कभी ऐसा वाक़या पैदा तो आपने सबसे आखिर में खाया, सबसे आखिर में आपको जो बच जाता था वो खाते थे, और जब तक तब लोग फारिग हो जाते थे। बहरहाल हजरत ज़ैनब, दूसरा वाक़या है, ये रवायत में बुखारी की, किसकी है, बुखारी की। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जब हुजूर ने निकाह किया तो यही हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा हैं, इन्होंने सोचा कि नई नई शादी हुई है तो कुछ पका के भेजना चाहिए, और अल्लाह के रसूल साहब लोग भी हैं तो सभी लोग खा लेंगे, तो इन्होंने वैसे ही अपना 5-7 आदमी का बना करके भेजा। हुजूर के साथ 300 आदमी थे। अब शादी भी है तो शादी वाले को खुशी भी है, तो लिहाजा वो सबको बुला लिया, अल्लाह के रसूल साहब ने सबको बुला लिया। ये गोश्त या हरीसा टाइप कोई चीज थी, नमकीन चीज थी। बहरहाल नबी के साथ ने सबको बुलाया, 300 आदमी को टीम बना दिया, एक प्लेट में रख करके टीम बना दिया, 15-15, 20-20 लोग प्लेट में खाते रहे, 300 लोग फारिग हो गए, और जो उन्होंने बना करके भेजा था आखिर में बचा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी लोगों को बैठ करके खिलाया। ये रवायत मुस्लिम शरीफ की है, किसकी है, मुस्लिम शरीफ की है। हजरत अबू हुरैरा का बड़ा दिलचस्प वाक़या है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिन बहुत भूखे थे बेचारे, तो इन्होंने मस्जिद से जब निकले तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू बकर से एक मसला पूछा। मसला इस गरज से पूछा कि मैं भूखा हूं, जब बात करूंगा तो हमारी भूख का इजहार हो जाएगा, मालूम हो जाएगा कि मैं भूखा हूं। तो अबू बकर बोलेंगे चलो हमारे साथ, चलो भाई चलो खाना खाओ। ये कहते हैं कि जो मैंने मसला पूछा मुझे जरूरत नहीं थी मसले की, मैं जानता था मसला, मैं होना कर वो पूछा कि अगर महसूस कर लिए तो कुछ खाने को मिल जाएगा, लेकिन इतनी भी हिम्मत नहीं थी। हालांकि आप अंदाजा करें ये सहाबा वो हैं जो बड़े क्लोज भी हैं, लेकिन गैरत भी अपनी जगह बरकरार है, बहुत करीबी दोस्त भी हैं, जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनसे ये कहने के लिए गैरत नहीं कह रही कि आज मैं भूखा हूं और खिला दो खाना। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मसला पूछा, वो मसला बताते बताते अपने घर तक पहुंचे। जब घर आए अच्छा अबू हुरैरा अस्सलाम वालेकुम, वो घर में चले गए। अब ये बेचारे उतना जो चल कर आए भूख में वो भी दंड हो गया, फिर जाकर के बैठ गए। थोड़ी देर के बाद हजरत उमर निकले, तो उन्होंने सोचा कि ये आदमी ना बात है, चलो इनसे मसला पूछते हैं। इनसे एक मसला पूछा, ये भी अपना माशाल्लाह मसला बयान करते करते साथ में चलते गए। अब अबू हुरैरा कोई तवज्जो से तो सुन रहे, उनको तो भूख लगी बेचारे को, मसला वो पहले से जान रहे। उसके बाद वो भी मसला बयान करके चले गए। खैर फिर जाकर के बेचारे भाई तख्ते में बैठ गए। अल्लाह के रसूल निकले, कहाँ अबू हुरैरा, लगता भूखे हो। अबू हुरैरा की आंखों में आंसू आ गए, रसूल बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी। कहा अच्छा घर है तो इत्तेफाक से कोई साहब ने ऊंट का दूध एक कटोरे में ला करके रख रखा था। अबू हुरैरा से कहा, अब अबू हुरैरा जब हुजूर ने दूध देखा तो अबू हुरैरा से कहा अबू हुरैरा दूध है लेकिन सबको बुला लो। अब इनके रूह फना हो गई,
भूखा मैं हूँ। और यहाँ 70-75 आदमी पहले से फुकरा की जमात बैठी हुई है, अरे हमको पिलाओ भाई, पहले हमारा मामला हल करो। अब ये कहते हैं हज़रत अबू हुरैरा कि मुझे बहुत, ये सब वो दिल के पाक साफ लोग हैं ना, हम होते हुए अंदर की बात बयान ही नहीं करते। वो खुद कहते हैं कि जब हुजूर ने कहा कि सबको बुला लो ना, तो हमको ये हुजूर की बात अच्छी नहीं लगी कि भूखा मैं हूं तो हम लोगों को बुला रहे हैं। ये बात भी बयान फरमाई, वरना हमें कैसे मालूम होता, हम आपको कैसे बयान करते हैं। ये दिल के साफ लोग हैं, जो जबान पर है वही कहाँ है, अंदर है। हमारा मामला क्या है, जो दिल में है वो जबान पर आता ही नहीं है, जबान अलग बक रही है, तर 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 तर, दिल में कुछ अलग भरा पड़ा है। बहरहाल अब हुजूर ने जब फरमाया तो हुक्म के ताबे में सबको बुला लिया। बाद रवायत में आता है कि अबू हुरैरा झटके में बाईं तरफ बैठ गए। अब सब लोग बैठ गए, कटोरा लकड़ी का प्याला था। अब बैठने को तो ये सबसे पहले बैठे, लेकिन बैठे ही बाएं। हुजूर ने दाहिनी तरफ से शुरू किया। अब 1 पिया, 2 पिया, 3 पिया। अब अबू हुरैरा अपने दिल में कहते हैं कि अब चुपके लोग मुंह लगा रहे हैं, अंदर कुछ है वे नहीं। उनको हो रहा है कि ये एक्टिंग कर रहे हैं। तो अच्छा, हुजूर ने क्या किया, उसको ढक दिया ढक्कन से, और ढक्कन थोड़ा सा खोल करके कहा हर आदमी पीता जाए। हम तो नजाकत वाले होते हैं, हम झूठा पीते ही नहीं, साहब है सब पी रहे हैं। अब पीते, यकीनी बात है बाएं वाले का नंबर सबसे लास्ट में आया, 70 या 71वां नंबर आया। अब अबू हुरैरा कहते हैं कि जब मैं कटोरा पकड़ने लगा ना, तो मैं हल्का समझ के, होते ना बाल्टी, अगर आप कोई वजनी पकड़ेंगे तो अलग स्टाइल होगी पकड़ने की, और हल्का पकड़ेंगे तो अलग स्टाइल होगी। तो ये जब कटोरा संभालने लगे ना, तो ये हल्का समझ करके, अब जब ऐसे क्या, कटोरा हैवी था। बहरहाल नबी के सल्लल्लाहु ने कहा, और नबी के सल्लल्लाहु का चेहरा देख रहे हैं, और अंदर अंदर आप मुस्कुरा रहे हैं कि अबू हुरैरा के अंदर की हालत खराब है। बहरहाल उसके बाद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पीना शुरू। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा और पियो, फिर जो कहता अबू हुरैरा और पियो। जब एकदम अबू हुरैरा फुल हो गए तो हुजूर ने फरमाया अच्छा अब कटोरा मुझे दे दो। हुजूर ने ढक्कन खोल दिया, जो बचा हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोट फरमाया। ये रवायत भी बुखारी की है। किसकी है? बुखारी की है। एक और वाक़या बयान करता हूँ, बड़ा मजेदार। हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान थे, तो ये मुसलमान होकर के आए। तो जब मदीना आए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुव्वत तो लगा रखी थी सबकी। अब इनके साथ कुछ मसाइल थे, तो पहले तो सोचा कि शायद कोई इनसे कह दे कि आप हमारे साथ रहिए, तो शायद इनको ऑफर नहीं मिला। तो हुज़ूर ज़्यादा ने फरमाया कि आप ऐसा है, 2 आदमी थे, आपने फरमाया कि आप हमारे साथ रहिए, मस्जिद नबवी में रहिए। और ये बकरी हैं, 3 बकरियां थी या 2 बकरियां थी गालिबन। इनका दूध रोजाना निकाल करके, यही तुम्हारी ग़िज़ा है, इसको तुम रोजाना पी लिया करना। और शाम में जब मैं आता हूँ तो चूंकि मेरी भी ग़िज़ा आजकल यही दूध है, लिहाजा मेरा हिस्सा रख देना और अपना हिस्सा पी लेना। ठीक, रोज यही करते थे। वो बताते हैं कि अल्लाह के रसूल आते, तो आने के बाद मस्जिद में हम लोग रहते, मस्जिद में हम दूध निकाल के रखते, तो सबसे पहले मस्जिद आते तो तहियतुल मस्जिद पढ़ते, पढ़ने के बाद वो अपना हिस्सा जो दूध था वो पी लेते। कहते जब आते तो बहुत धीरे से सलाम करते, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोते रहते, तो हुजूर को ये तो नहीं हो किसी को तकलीफ पहुंचे, बहुत धीरे से सलाम, जो जग रहा है वो जवाब दे दे, जो नहीं जग रहा है वो जगे नहीं है। हम तो सलाम कर देते तो भी मार देते ना। बहरहाल वो रोजाना ऐसे चल रहा था, 1 आध हफ्ता से चल रहा था। एक दिन इनके दिल में आया, कहते हैं कि हमारे ये भी साहब देखो अपने दिल की बात कह रहे हैं, कहते एक दिन हमारे दिल में आया कि आज पूरा पी ले देगा। वो अल्लाह के रसूल का जो हिस्सा है ना, वो भी खत्म कर देना। कहते हैं वो शैतान हमारे साथ था, उसने हमसे ऐसा करा दिया। खैर वो जो रोज हम निकाल के रखते थे वो भी पी गए। जब पी गए ना, तो अब वही शैतान जो हमसे पिलाया था बोलता है कि तुमने कितना बड़ा गलत काम किया, अल्लाह के रसूल का हिस्सा पी गए। अगर वो नाराज होकर तुम्हारे लिए बद्दुआ हाथ उठा देंगे तो तुम्हारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब ये बेचारे कह रहे कि मुझे नींद ही नहीं आ रही है। अल्लाह के रसूल आए, सलाम किया, धीरे से नमाज पढ़ी, वो जा करके अपना कटोरा देखा, सब कटोरे को पूछो, कटोरा साफ पूछा, उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं कहा।
حضور نے اب جب ہاتھ اٹھایا نا تو سمجھے ہمارے لیے بد دعا کر رہی ہے، کیونکہ پہلے تو شیطان بول کے گیا تھا کہ آپ کے لیے بد دعا کریں گے، حالانکہ اللہ کا رسول تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا. اللہ کے رسول کا ہاتھ اٹھایا کہ اللہ دودھ کا انتظام فرما دے. نبی جب فرماتے ہیں حضرت مقدار کہ وہ بکری جو ہم دودھ دو چکے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کے چھاتیوں میں دودھ بھرا ہوا ہے. خیر اللہ کے رسول نے دودھ نکالا اور دودھ نکالنے کے بعد مقدار سے کہا تم بھی پی لو. ان کا یہ ہوا کہ برکت کا دودھ ہے اس کو چھوڑنے کا نہیں ہے، کیونکہ ہم تو دودھ نکال چکے بکری نکال رہی، اس کے باوجود بکری دودھ دے رہی ہے. بکری جو ہے وہ برکت کا دودھ ہے. بہرحال انہوں نے بھی پیا اور انہوں نے اپنا پورا واقعہ بیان کر دیا کہ رسول ایسا ایسا ہم نے چیٹنگ کی، آپ مجھے معاف فرمائیں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. یہ حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. یہ واقعہ جو ہے وہ مسلم شریف کا ہے. کس کا ہے؟ مسلم شریف کا واقعہ ہے. ایک حضرت ابو ہریرہ کا اور واقعہ نقل کر دیتا ہوں، کھانے کا بہت ہے، کتنا نقل کریں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ مجھے 3 چیز کا غم دنیا میں سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 چیز کا غم مجھے دنیا میں سب سے زیادہ ہوا. ایک، جس دن اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے وہ دن ہمارے لیے بڑی تکلیف کا باعث تھا. دوسرا وہ دن جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی، اس دن بھی ہم بہت پریشان ہوئے. اور تیسرا، ہمارے پاس ایک ٹفن تھا ناقتے دان، وہ غائب ہو گیا. وہ غائب ہونے سے ہم کو بہت تکلیف پہنچی. وہ ٹفن کیا ہے وہ واقعہ بیان کر دیتا ہوں. ایک جنگ میں کھانے کی کچھ شارٹیج تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا کچھ کھانے کے لیے. انہوں نے کہا لگا تو میرے پاس بیگ میں کچھ کھجور رکھی ہوئی ہے تیلے میں. انہوں نے نکالا. جب انہوں نے الٹ دیا کھجور تو وہ 21 کھجوریں تھی ٹوٹل. اللہ کے رسول نے ایک کھجور اٹھایا اور اس کو دم کیا. دم کرنے کے بعد انہوں نے کہا اس کو رکھ لو. اب فوج میں جتنے لوگ بھوکے تھے انہوں نے کہا آؤ کھجور کھاؤ سب لوگ. ابو ہریرہ نے کہا کہ تھیلا کھولنے کا نہیں، ہاتھ ڈالنے جانا ہے، کھاتے رہنا، ہاتھ ڈالنے رہنا، کھاتے رہنا. پوری فوج کھا گئی. نبی کے مطابق وفات ہو گئی. یہ ناشتے دان کبھی انہوں نے چیک نہیں کیا، ہمیشہ اسی میں سے جب تک وہ تو نکالتے رہے. وہ 21 کھجور کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 50 وسق تو میں نے اس میں سے صدقہ کیا، اور ایک وسق 7.5 کنٹل کا ہوتا ہے. ایک وسق میں کتنے کلو ہوتے ہیں؟ 750 kg ہوتا ہے. اور 50 تقریباً وسق میں نے اس میں سے نکال کر لوگوں کو کیا کیا ہے؟ صدقہ دیا ہے. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس میں ہنگامے میں یہ ناشتے دان کہیں کیا ہو گیا، ہم سے مس ہو گیا. اس ناشتے دان کے مس ہونے کی وجہ سے مجھے بڑی تکلیف ہے. یہ کھانے کے واقعات تھے. یہ ترمذی کی روایت ہے اور مسند ابن احمد. 2 واقعات میں عقل کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. پانی کے بارے میں بڑی احادیث ہیں. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے حالات میں، سفر کے حالات میں جب ضرورت پڑی، پروردگار عالم نے آپ کی پانی سے مدد فرمائی. پانی کا مسئلہ اتنا عرب میں پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ اب تو خیر بہت اللہ کا فضل ہے کہ لوگ اونٹ کا پیشاب پیتے ہیں. ایک عام اس زمانے میں جو سفر کرتے تھے لوگ، کیونکہ اونٹ پانی پیتا بھی بہت ہے، پیشاب کرتا بھی بہت ہے، اس کو پیتے تھے. اور جب معاملہ اس سے سیریس ہو جاتا تھا تو اونٹ کو ذبح کر دیتے تھے اور وہ جو اس کی ایکسٹرا تھیلی ہوتی تھی پانی کی وہ نکال کر کے پی جاتی تھی. پانی اتنا بڑا مسئلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے. راستے میں صحابہ نے کہا اللہ رسول پانی نہیں ہے. بڑا تلاش کیا. اتنے میں وہ صحابی راستے میں دیکھا کہ ایک عورت جو ہے اونٹ پر 2 بڑے بڑے مشکیزہ پانی کے لاتے ہوئے آ رہی ہے. اب ایک آدمی کو پیاس لگی ہو اور مشکیزہ سے پانی بھرا آ رہا ہے، آپ اندازہ کریں. انہوں نے ان سے کہا کہ آپ یہ پانی کہاں سے لا رہے ہو، کس علاقے سے لا رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہاں سے 1 دن اور 1 رات کی مسافت ہے جہاں سے میں پانی لے کر کے آ رہی ہوں. یعنی اندازہ یہ ہے 1 دن اور 1 رات کا مطلب کہ کم سے کم 40 سے 50 کلومیٹر کے فاصلے سے ہم لا رہے ہیں پانی. تو انہوں نے اس نے صحابی نے کہا کہ آپ ہمارے رسول کے پاس چلیے، ہم لوگوں کو بڑی ضرورت ہے پانی کی. تو نے کہا لیکن ہم پانی بیچ نہیں سکتے. انہوں نے کہا آپ چلیے بس.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول نے اسے اپیل کی کہ آپ اپنی مشکیزہ میں مجھے ہاتھ ڈالنے دیں بس۔ اس کے مشق میں اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ ڈال دیے۔ صحابہ نے کہا کھولو پانی اور پیو شروع کرو۔ اب جتنے صحابہ تھے پوری فوج پانی پی گئی، انہوں نے اپنے اپنے برتن بھر لیے۔ مشکل، اب یہ عورت بڑی حیرت میں، یہ کون شخصیت ہے؟ اسے نہیں معلوم یہ اللہ کے رسول ہے۔ سارے لوگوں نے پانی پی لیا۔ پانی پینے کے بعد وہ اپنے گاؤں گئی، جا کر اس نے کہا کہ آج ہم نے عجیب واقعہ دیکھا، ایک قافلہ تھا اور اس میں ایسی سی بات پیش آئی، وہ پورا قبیلہ اسی ایک واقعے کے بنیاد پر مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی مدد فرمائی۔ یہ روایت بھی بخاری کی ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی کی شکایت کی گئی۔ آپ کو معلوم ہے بعض لوگ دنیا میں سب سے افضل پانی وہ پانی ہے جو پانی اللہ کے رسول کی انگلیوں سے نکلا ہے، آب زمزم سے بھی افضل ہے۔ زمزم کی ایک روایت یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے کے باعث ہے۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے پر مارا ہے اور اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی رگڑی ہے، جس کی بنیاد پر پانی نکلا ہے۔ یقینی بات ہے کہ زمزم بہت برکت والا ہے، لیکن اللہ کے رسول کے ہاتھ سے جو پانی نکلا ہے اس کی دو وجہ برکت کی زیادہ ہے۔ ایک تو سید الانبیاء ہے اور دوسرے وہ پیر سے نکلا ہے، یہ ہاتھ سے نکلا ہے۔ اسی بنیاد پر یہ فتویٰ دیا گیا کہ آب زمزم سے وضو کرنا جائز ہے۔ اگر اللہ کے رسول کے ہاتھ سے جاری ہوئے چشمے سے وضو کرنا جائز ہے تو آب زمزم سے بھی وضو کرنا جائز ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم احترام میں ہندوستان میں تو بہت احترام کرتے ہیں، ایک قطرہ بھی گر جاتا ہے تو ہم اس کو اٹھا کر کے اپنے سر پہ لگا لیتے ہیں، لیکن وہاں پر عرب میں تو ایک عام طریقے سے لوگ زمزم سے وضو کر لیتے ہیں، بدن پہ ڈالتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو کیونکہ یہاں سے جب لوگ جاتے ہیں تو ان کو عجیب لگتا ہے زمزم بدن پہ ڈال رہے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول کے ہاتھ سے نکلے ہوئے پانی کو وضو کیا جا سکتا ہے تو زمزم کو ہی بدن پر ڈالا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کے سے زیادہ محترم وہ پانی نہیں ہے۔ زمزم کے بارے میں کبھی موقع لگے تو آپ میری تقریر سنیے۔ میں نے زمزم پر بڑی تحقیق کی تقریر کی ہے کہ زمزم کا جو کنواں ہے وہ 1 منٹ میں کتنے لیٹر پانی نکالتا ہے اور اس کے پانی کے نکلنے کا اصل جو سورس ہے وہ کہاں سے ہے، اور کتنی مرتبہ زمزم کو لوگوں نے دھوکہ دیا ہے، زمزم کنویں کو کتنی مرتبہ بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کچھ دن تک زمزم جو ہے وہ غائب رہا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو نیٹ کی تقریر میں ملے گی۔ آب زمزم پر کسی کو شوق ہے تو آپ اس کا تقریر سن سکتے ہیں۔ بہرحال اور بھی بہت سے واقعات ہیں پانی کے بارے میں، اب ہم تیسرے پوائنٹ پر گفتگو نہیں کر پائیں گے، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم بات کریں گے۔ یہ جو روایت میں نے آپ کو صلح حدیبیہ والی نقل کی، یعنی پانی کی شارٹیج تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل میں ہاتھ ڈالا اور آپ کی انگلی سے جو ہے پانی نکلا، یہ روایت بخاری کی ہے۔ لہذا انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم بات کریں گے کہ اللہ کے رسول نے جو فیوچر کے بارے میں، غیب کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں لوگوں نے باتیں کی وہ کیا ہیں اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔